لکھوا کے کھنوا تحریر غلامی دی اللہ کرے میں سمجھا سکا حضرت عمر نے گل کر کے سمجھایا نوکر تے سردار برابر نہیں ہوتے نوکر تے سردار برابر نہیں ہوتے نوکر تے سردار برابر نہیں ہوتے حضرت عمر نے گل کر کے سمجھایا نوکر تے سردار برابر نوکر تے سردار بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذبح کار، سنا آپ نے، یہ ہے اعظم قادری کے نام سے لوگ انہیں یاد کرتے ہیں، لیکن میں انہیں اعظم مراسی کہتا ہوں۔ یہ جو واقعہ اس نے شعر میں بیان کیا، یہ ہمارے اہل سنت کے ہی بہت سے خطباء کی زبان سے میں نے سنا۔ جس سے میں نے سنا اس بندے سے میں نے یہ حوالہ مانگا۔ واقعہ کیا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بیان کرتا چلوں۔ جس طرح اس نے کہا کہ یہ حضرت عمر نے فرمایا ایک گل نہیں ہے بدنامی دی، لکھوا کے لیا تحریر غلامی دی۔ ایک گل کہہ کے حضرت عمر نے سمجھایا نوکر تے غلام برابر نہیں ہوندے، نوکر تے سردار برابر نہیں ہوندے، جس طرح اس نے وہ اپنا شعر بنایا۔ تو واقعہ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں ہمارے خطباء کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں آپس میں کھیل رہے تھے، کسی بات سے آپس میں ان کا جھگڑا ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عمر سے کہا اے ہمارے غلام کے بیٹے، جس سے وہ بہت رنجیدہ ہوئے اور شکایت کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ امام حسین نے مجھے کہا تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ ان سے لکھوا لائیں کہ تو ان کے غلام کا بیٹا ہے۔ تو وہ لکھوا کر لائے تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ جو چٹھی ہے میرے کفن میں رکھ دینا، یہ میرے لیے نجات کا سبب بن جائے گی۔ تو یہ ایک من گڑت جھوٹا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے میں نے خطباء دیکھے جنہوں نے یہ اہل سنت اپنے آپ کو سنی کہنے والے، یہاں تک کہ طاہر القادری کی زبان سے بھی میں نے خود ویڈیو میں یہ واقعہ سنا، انہوں نے بھی کہا یہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یہ حضرت ابن عمر امام حسین کا یہ واقعہ ہے، اور حضرت عمر نے کہا لکھوا کر لے آؤ کہ اس نے کہا۔ اور بالکل جھوٹا من گڑت، کسی اہل سنت کی مستند کتاب تو کیا کسی غیر مستند کتاب میں مجھے نظر نہیں آیا جس نے یہ بیان کیا۔ مجھے آج تک میں نے سب سے اس کا حوالہ مانگا بھی کس کتاب میں لکھا ہے، آپ کو الہام ہوا ہے، کس طرح پتہ چلا، آپ کے پاس کیسے آیا، لیکن آج تک مجھے کسی نے اس کا جواب، اس کا حوالہ نہیں دیا۔ دے گا کدھر سے؟ ہے اہل سنت کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اور کس کتاب میں ہے وہ کتاب میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں، آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ یہ جو ہمارے پڑھے لکھے حضرات اور جو اس طرح کی جو مراسی ہیں، ان پہ اب بندہ کیا گلا کرے جب ہمارے خطیب طاہر القادری جیسے بھی جو شیخ الاسلام ہونے کے دعوے دار ہیں وہ بھی اس طرح کے جھوٹے اور من گڑت واقعات بیان کرتے جائیں، تو پھر جو یہ مراسی ہے ان پر کیا گلا بندہ کرے؟ تو یہ انہی کی زبان سے ان لوگوں نے سنے ہیں، ان خطیبوں کی زبان سے ان لوگوں نے سنے ہیں، تو انہوں نے شعر بنا دیا اور آگے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اور حقیقت میں سوچا جائے تو تکلیف مجھے اس لیے ہوئی کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یہ تربیت امام حسین کی کس نے کی؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تربیت پائی۔ تو یہ مجموعی طور پر ان سب حضرات کی، سب ہستیوں کی گستاخی ہے۔ تو یہ جھوٹا واقعہ بیان کرنا اس طرح کیا؟ یہ کس کی شان آپ نے اہل بیت کی شان بیان کی، امام حسین کی شان بیان کی، کس کی ہے؟ اس طرح کے من گڑت اور جھوٹے واقعات بیان کر کے آپ دیکھیں، یہ اس کی بے سند اور جھوٹا ہونے کے لیے میں آپ کو ایک عقلی دلیل دیتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت امام ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ میں 4 ہجری لکھی ہے۔
4 हिजरी लिखी है और उन्होंने अकवाल लिखी है। उन्होंने कहा बाद में 4 जो मोतबर कौल माना जाता 4 और 6 का है, 4 या 6 को वो पैदा हुए, 4 हिजरी को या 6 को, ज्यादा 4 का कॉल किया है। और एक उन्होंने कॉल लिखा कि 7 का भी कॉल किया है, लेकिन ये सही नहीं है, लेकिन उन्होंने जिक्र किया है। तो 4 लगा ले आप, 4 या 5 में, 4 या 6, तो 4 ही लगाए आप। 4 हिजरी में हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए और 2 हिजरी को हुआ गज़वा बदर। उस वक़्त हज़रत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु गज़वा बदर में जंग में लड़ने के लिए इजाज़त लेने के लिए गए, तो उनकी उम्र 14 साल थी। उनको इजाज़त नहीं मिली कि अभी तुम छोटे हो, तुम्हारी उम्र 14 साल है, तो ये जंग नहीं होगी। अगले साल ओहद के जंग ओहद में बाज़ ने लिखा कि तब भी इजाज़त नहीं मिली कि 15 साल उम्र हो गई थी, लेकिन बाज़ ने लिखा कि ओहद में वो गए, उनको इजाज़त मिल गई थी। लेकिन इसमें इख्तलाफ, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि उसके बाद 5 हिजरी में ग़ज़वा खंदक हुआ, जिस वक्त उनकी उम्र 16 साल थी, तो वो ग़ज़वा खंदक में शरीक हुए। ग़ज़वा खंदक में वो लड़े और उसके बाद जितने ग़ज़वात होते रहे वो अपनी ज़िंदगी में तमाम ग़ज़वात में शिरकत हज़रत इब्ने उमर करते रहे। तो हज़रत इब्ने उमर का जो ग़ज़वा हुआ उनकी 16 साल की उम्र में, 5 हिजरी में ग़ज़वा खंदक, तो 4 हिजरी में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हो रहे हैं। तो जब बच्चा पैदा होता तो वो पैदा होते तो नहीं खेलना शुरू कर देता, को 5-6 साल उम्र हो तब बच्चा जाके खेलने की उम्र को पहुंचता है। तो जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5-6 साल के हुए होंगे, तो उस वक़्त हज़रत इब्ने उमर की उम्र जो है वो 19 या 20 या 21 लगा ले, 20 साल की हो चुकी होगी। तो क्या 20 साल का एक जवान जो जंगों में शिरकत करता हो, ठीक है, ग़ज़वात लड़ रहा हो, वो 5 साल के बच्चे के साथ खेलेगा? कोई जोड़ बनता है आपस में? अच्छा, कोई आप कहें कि ये जोड़ नहीं बनता, लेकिन 20 साल का जवान हो जंगों में लड़ने वाला, वो 5 साल के बच्चे के साथ झगड़ा करेगा? कभी नहीं। ये बिल्कुल झूठा और बेसनद और मनगढ़ंत वाक़या है और अपनी तरफ से छोड़ा हुआ है। शियों की ये किताब है, मैं दिखाता हूँ आपको किस किताब में लिखा हुआ है। तो ये उन्होंने शोशा छोड़ा और हमारे अहले सुन्नत ने बगैर तहकीक के जाहिलों ने, इन जैसे मरासियों ने इसे कबूल कर लिया और इब्ने उमर की भी गुस्ताही करते हैं, हज़रत उमर की भी गुस्ताही करते हैं, इमाम हुसैन और दीगर जो हस्तियां हैं जिन्होंने इनकी तरबियत की। मुझे बताया क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौला अली की हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये तरबियत थी कि वो अपने से इतने बड़े जो 20 साल का नौजवान हो और उनका छोटा बच्चा कहे तू हमारा नौकर है या हमारे नौकर का बेटा है, इस तरह की ये अपने बच्चों से जैसा समझते हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। कुछ खुदा का खौफ कीजिए, कुछ थोड़ी सी शर्म व हया कीजिए कि आप बयान करने लगे ये भी नहीं सोचते कि ये झूठा वाकया बयान करने के नताइज क्या निकलेंगे। सहाबा और अहले बैत का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनकी उल्फत सही अहादीस में मैं कहता हूँ किताबों में 1.5 लगे हुए हैं हवाला जात के। आप पढ़े तो सही, क्या आपको ये झूठे वाकयात ही मिलते हैं? ये जो बयान किया है वाकया ताहिरुल कादरी समेत दूसरे खतीबों ने, और ये आज ये आजम मरासी पढ़ के इसे शेर में बयान कर रहा है, ये शिया की किताब है 14 सितारे, उसके सफ़ा नंबर 226 पर ये लिखा हुआ है। ये आपके सामने किताब है 14 सितारे, तो उसमें ये वाकया लिखा हुआ है। किसी अहले सुन्नत की मुस्तनद किताब में सनद के साथ ये वाकया नहीं लिखा हुआ। ये मेरा चैलेंज है, अगर किसी के पास हवाला है तो वो दिखाए अहले सुन्नत की किसी किताब में लिखा हो। तो ये गुस्ताखी कर रहे हैं अहले सुन्नत के स्टेजों पर, इस तरह के मरासी इकट्ठे होकर, और जो मनगढ़ंत झूठे वाकयात होते हैं वो बयान करते जाते हैं। इन लोगों को ज़रा शर्म नहीं आती। कुछ खुदा का खौफ कीजिए। और ये जो हमारे गैर जिम्मेदार खतीब हैं, चाहे उनमें बहुत बड़े बड़े नाम होता है, कादरी जैसे, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि शियों की किताबों के झूठे वाकयात अहले सुन्नत में फैलाए जा रहे हैं और अहले सुन्नत उसे आपको सनद समझते हैं। कादरी साहब, वो तुम्हें सनद समझते हैं। ताहिरुल कादरी ने बयान किया तो सच्चा होगा। वो शेखुल इस्लाम कहलाता है, वो डॉक्टर कहलाता है, वो प्रोफेसर कहलाता है। ये नहीं पता कि प्रोफेसर साहब भी इस तरह की इतनी बड़ी बड़ी बोंगियां मार जाते हैं कि लोगों के लिए फिर वो गुमराही का सबब बनती है। अल्लाह ताला, मैं दुआ करता हूं कि इनको हदायत अता फरमाए और ये शियों के वाकयात अहले सुन्नत की स्टेजों पे बयान करने बंद कर दें और इनको शर्म आए कि इस तरह की ये गुस्ताखियां कर रहे हैं।
یہ اہل بیت اور صحابہ کی کوئی شان بیان نہیں کی. اعظم صاحب یہ آپ نے گستاخی کی ہے, اس پر توبہ کیجئے. جھوٹا واقعہ ہے بالکل. ان کا کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں, نہ لڑائی کا نہ کھیلنے کا. وہ 5 سال کے تھے اور وہ 20 سال کے تھے. خدا کا خوف کیجیے.